సాటర్డే రోజు వెళ్ళి మీటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది 3 గంటలకు. 10th క్లాస్ క్లాస్ ఉంది. సార్ సరే సార్, మండే రోజు అనబడుతుంది. ఓకే సార్. సార్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏది సార్? ఓకే సార్. మండే. హాయ్ రంజిత్ కుమార్. హాయ్ రంజిత్ కుమార్. రంజిత్, ఆర్ యూ హియరింగ్ మై వాయిస్? Some students mute your volumes. Hi Ranjit Kumar. Ah, now I'm starting the lesson. Now, PV volume
Reduce your TV volume. Reduce your TV volume. So last class we studied about excretion in plants. Plants produce two types of products: primary products and secondary products. And primary products are proteins, carbohydrates, fats, and these we studied. And secondary products like secondary metabolites like alkaloids, resins, gums, latex, all these are the secondary metabolites. So previous class also we studied about this table. uh, Alkaloids we studied. Alkaloids are the nitrogenous byproducts and they are the poisonous. These are stored in different parts of the plants. So common alkaloids they given in a table. And now I will read the alkaloid names here: quinine, nicotine, marpin, reserpine, caffeine, nimbin, scopolamine, pyrethroids. So these are the alkaloids. So quinine obtained from Cinchona officinalis, cinchona, from the part of the bark, which this is the drug which is used to cure the malaria. So anti-malarial drug. Quinine is used to treat a disease is called anti-malarial drug. Nicotine, which is obtained from Nicotiana tabacum, tobacco plant, from the leaves. So insecticide used as a insecticide and stimulant. Marpin cocaine, Papaver somniferum, from the which parts means fruits, painkiller. Reserpine alkaloid is obtained from Rauwolfia serpentina, from the roots. Obtained a reserpine which is used for snake bite. Caffeine, Coffea arabic, coffee plant, and obtained from the seeds, which is used to stimulate the central nervous system. So nimbin, Aja directa indica, seeds, barks, leaves, antiseptic. Scopolamine, Datura stramonium, fruits and flower, sedative. Pyrethroids, chrysanthemum species, flower and flower from the flower, and as used as insecticide. So now you can go through that about secondary metabolites. Previous we studied a table, that is previous previous we studied alkaloids table, but now we are studying tannins. Tannins are carbon compounds. These are stored in different parts of the plant. They are the deep brown in color. Tannins are used to tannins are used to tan the leather, used to tan the leather which is obtained from Cassia acacia. తంగేడు చెట్టు మరియు తుమ్మ చెట్టు నుంచి కేసియా అర్క్యులేటా అంటే తంగేడు చెట్టు, అకేసియా అంటే తుమ్మ చెట్టు. అంటే తంగేడు చెట్టు మరియు తుమ్మ చెట్టు నుండి ఈ యొక్క టానిన్స్ వస్తాయి. ఈ టానిన్స్ని ముఖ్యంగా మరియు
లెదర్ని అంటే మన బెల్టులు కానీ తర్వాత ఈ లెదర్ని ట్యాన్ అంటే స్మూత్ చేయడానికి ఈ ట్యానిన్స్ని ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్ సెకండరీ మెటబాలైట్స్ అయినటువంటివి రెజిన్స్. సో రెజిన్స్ ఆర్ యూజువల్లీ అక్కర్స్ from the gymnosperms plants. Gymnosperms. Gymnosperms plants like pinus. Gymnosperms plants like pinus plant. From this plant, we obtain resins. We obtain we obtain we obtain resins. We obtain resins from the from the pinus plant. From the pinus plant. So here pinus. So, okay. Next here you can see that here acacia, acacia. సో కేసియా అంటే తంగేడు చెట్టు, అకేసియా అంటే తుమ్మ చెట్టు. ఈ తంగేడు చెట్టు మరియు తంగేడు చెట్టు మరియు తుమ్మ చెట్టు నుండి టానిన్స్ తీస్తాము. ఆ, ఇదేమో తంగేడు చెట్టు, ఇదేమో తుమ్మ చెట్టు. ఈ రెండు చెట్ల నుంచి మనం టానిన్స్ తీస్తాము. అదేవిధంగా పైనస్, ఇక్కడ పైనస్ ఉంది కదా, ఈ పైనస్ నుంచి రెజిన్స్ తీస్తాం. రెజిన్స్, ఈ రెజిన్స్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అంటే వార్నిషెస్లో ఉపయోగిస్తారు. రెజిన్స్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు? వార్నిషెస్, పెయింటింగ్లో ఉపయోగిస్తారు. సో నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ యు నో దట్ అబౌట్ వెల్ గమ్స్. గమ్స్ గమ్స్ అంటే బంక్ అన్నమాట. మనం చెట్టుకు ఏదైనా గాయం చేసినప్పుడు ఆ చెట్టు నుండి వెలువడుతుంది మనకు గమ్. అయితే ఈ గమ్స్ ఎస్ బంక అంటాం. బంక, తెలుగులో బంక అంటాము. చెట్టుకు చెట్టుకు మనం ఏదైనా సరే ఆ యొక్క చెట్టు యొక్క పై పొరని మనం రాయి తీసుకొని గీరినప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత దాని నుంచి ఒక బంక స్టిక్కీ గమ్ వస్తుంది. అయితే ఈ గమ్ము ముఖ్యంగా వేప చెట్టు నుండి మరియు తుమ్మ చెట్టు నుండి వస్తుంది అనమాట. నీమ్ ట్రీ అంటే వేప చెట్టు. నీమ్ ట్రీ, నీమ్ ట్రీ అంటే ఎవరు? వేప చెట్టు. అదేవిధంగా అకేసియా అంటే, అకేసియా అంటే ఎవరు? తుమ్మ చెట్టు. అకేసియా తుమ్మ చెట్టు. వీటి నుంచి మళ్ళీ గమ్ వస్తుంది అనమాట. ఈ గమ్స్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము అంటే జనరల్గా మనకు పేపర్స్ స్టిక్ చేయడానికి, నోట్బుక్స్ స్టిక్ చేయడానికి మరియు మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడానికి, ఫుడ్ ప్రిపరేషన్కి ఉపయోగిస్తారు. సో గమ్స్ ఆర్ యూజువల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఫర్ అదెసివ్ ఏజెంట్, బైండింగ్ ఏజెంట్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ and food. In these level gums are utilized. So next go to that latex. సో మనం చూస్తుంటాము జిల్లెడు చెట్టు అంటే జిల్లెడు పాలు. మనం జిల్లెడు చెట్టుని కొమ్మని ఇరగొట్టినప్పుడు ఒక తెల్లటి పదార్థం, వైట్ సబ్స్టాన్సెస్ వస్తుందన్నమాట. మీరు చూస్తుంటారు పల్లెటూరులో జిల్లెడు చెట్టు, జిల్లెడు పూలు, జిల్లెడాకు అని వింటుంటారు. ఆ జిల్లెడు చెట్టుని మనము కొమ్మని విరగొట్టినప్పుడు ఒక తెల్లటి పదార్థం వస్తుంది, వైట్ స్టిక్కీ. ఆ వైట్ స్టిక్కీ సబ్స్టాన్స్ని ఏమంటామంటే లాటెక్స్ అంటాం. ఏమంటాము? లాటెక్స్. అయితే ఈ లాటెక్స్ ముఖ్యంగా చాలా ఎస్, అయితే ఈ లాటెక్స్ ముఖ్యంగా కమర్షియల్గా ఉపయోగిస్తారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నేను హీవియా బ్రెజిలెన్సిస్ అనేటువంటి ప్లాంట్ ఉంటుంది. హీవియా బ్రెజిలెన్సిస్ అనేటువంటి రబ్బర్ ప్లాంట్. హీవియా బ్రెజిలెన్సిస్ అనేటువంటి రబ్బర్ ప్లాంట్ ఉంటుంది. ఈ ప్లాంట్ నుంచి మనము రబ్బర్ని తీస్తాము. ఈ రబ్బర్ని ముఖ్యంగా సీసాల యొక్క మూతలుగా ఉపయోగిస్తాం. we used as a capping of bottles this plant rubber. The plant name is what? Hevia brezilensis. Plant name is what? Hevia brezilensis. చాలా తెలుసునా రబ్బర్ ప్లాంట్. దీన్ని ఇండియన్ రబ్బర్ అని కూడా అంటాము. దీన్ని ముఖ్యంగా మనకు రబ్బర్ అంటే ముఖ్యంగా సీసాల యొక్క మూతలు కానీ, ఇప్పుడు మనకు ప్రాక్టికల్లో ల్యాబ్లో కెమికల్స్ ఉంటాయి కదా, ల్యాబ్లో కెమికల్ సీసాలు ఉంటాయి కదా,
కెమికల్ సీసాలు. ఆ సీసాలు ఆ సీసాల యొక్క మూతలుగా ఉపయోగిస్తారు ఈ రబ్బర్ని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనదర్ ప్లాంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు జెట్రోపా. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. జెట్రోపా అనేటువంటి ప్లాంట్. ఈ జెట్రోపా నుండి వచ్చేటువంటి లాటెక్స్ ని మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే బయోడీజిల్ గా ఉపయోగిస్తాం. ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము? బయోడీజిల్ గా ఉపయోగిస్తాం. బయోడీజిల్ కి మరి నార్మల్ డీజిల్ కి తేడా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నటువంటి డీజిల్ ఉపయోగించడం వలన పొల్యూషన్ వస్తుంది. పొల్యూషన్. అయితే ఈ జెట్రోపా ఈ జెట్రోపా చెట్టు యొక్క సీడ్స్ ని మనం ఉపయోగించి బయోడీజిల్ ని తీసి అది మనం వెహికల్స్ కి వాడితే మన వెహికల్స్ ఎలాంటి పొల్యూషన్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి జెట్రోపా ప్లాంట్ నుండి వచ్చేటువంటి లాటెక్స్ ఏమిస్తుంది అంటే బయోడీజిల్ ను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా విత్తనాల నుండి జెట్రోపా మొక్క యొక్క జెట్రోపా ప్లాంట్ యొక్క విత్తనాల నుండి వచ్చేటువంటి లాటెక్స్ నుండి ఏమొస్తుంది? బయో డీజిల్. ఏమొస్తుంది? ఏమొస్తుంది? ఎస్ బయోడీజిల్. బయోడీజిల్ కి నార్మల్ డీజిల్ కి తేడా చెప్పండి నాన్న. ఒకటి చెప్ వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఓకే. ఈ బయోడీజిల్ అనేది జనరల్ గా ఏ ప్లాంట్ నుంచి తీస్తున్నాము? ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్లాంట్ పేరు ఏం పేరు? జెట్రోపా. ఈ ప్లాంట్ యొక్క ఏ పార్ట్ నుంచి తీస్తాము మనం? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఈ టేబుల్ చూడండి. పింక్ కలర్ టేబుల్ కనిపిస్తుంది కదా. ఇక్కడ వేసిన వస్తుంది వస్తుంది, నిదానంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 3 ప్లాంట్స్, నీమ్ ట్రీ కనబడుతుంది, జెట్రోపా కనపడుతుంది, రబ్బర్ ప్లాంట్ కనపడుతుంది. రబ్బర్ ప్లాంట్ కనపడింది కదా. రబ్బర్ ప్లాంట్ కనపడింది. దాని కింద డూ యూ నో కనపడింది కదా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు కనపడింది కదా. ఇక్కడ మనకు చీవింగ్ గమ్ అని కనపడుతుంది కదా. చీవింగ్ గమ్. చీవింగ్ గమ్. చీవింగ్ గమ్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టిక్కీ ఫర్ చీవింగ్ మేడ్స్ డేట్స్ బ్యాక్ ఫర్ 5000 years. మోడర్న్ చీవింగ్ గమ్ is originally made from natural latex from the plants chicle and support. మనము ఇప్పుడు మీరు బబ్లుకం అనేది తెలుసు కదా నాన్న. బబ్లుకం నాన్న. రంజిత్, హలో. బబ్లుకం తెలుసు కదా నాన్న. బబ్లుకం. ఆ చీవింగ్ గమ్ అనేది ఎస్ నాన్న. ఈ చీవింగ్ గమ్ అనేది చికిల్ అనేటువంటి ప్లాంట్స్ నుంచి తీస్తారు. ఏ ప్లాంట్ నుంచి తీస్తారు? చికిల్. ఎస్. కనపడిందా మీకు టెక్స్ట్ బుక్? ఇంకా ఇంకా చికిల్. తర్వాత ఇంకొక ప్లాంట్ ఉంది, సపోటా. సపోర్ట్ కనపడిందా టెక్స్ట్ బుక్ లో? బుక్ పెట్టి మీకు కనపడతలేదా ఇంకా? సపోటా రైట్, వెరీ గుడ్. అయితే అంటే సపోటా మరియు చికిల్ నుంచి అనేటువంటి ప్లాంట్స్ నుంచి వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి లాటెక్స్ ఉంటుంది కదా, వైట్ది. ఆ లాటెక్స్ మీరు సపోటా ఆ లాటెక్స్ ని జనరల్ గా చీవింగ్ గమ్ కి ఉపయోగిస్తారు అనమాట. చీవింగ్ గమ్ అంటే బబుల్ గమ్ తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. బబుల్. రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నాన్న, అనదర్ ప్లాంట్ ఇచ్చిండు, పార్థీనియం అనేటువంటిది ఇక్కడ లాస్ట్. పార్థీనియం. పార్థీనియం అనేది దీన్ని వయ్యారి బామ అంటాం. వయ్యారి బామ లేక ముక్కు పుల్ల అల్లం అని మనం ఈ తూనీగలు వాడతాం చూడండి పల్లెటూరులో. దీంతో తూనీగలు. ఎస్, వయ్యారి బామ. దీని ఇంగ్లీష్ లో కాంగ్రెస్ గ్రాస్ అంటారు. ఏమంటారు? కాంగ్రెస్ గ్రాస్. ఎస్, కాంగ్రెస్. ఎందుకు నాన్న ఎందుకు అంటారు పార్థీనియాన్ని? ఎందుకు కాంగ్రెస్ గ్రాస్ అంటారంటే ఇది అమెరికా నుంచి అంటే ఫారెన్ నుంచి వచ్చింది అనమాట. ఇది ఇప్పుడు మన ఇండియాలో డెవలప్ కాలే, అక్కడ నుంచి వచ్చింది, ఇక్కడ స్ప్రెడ్ అయింది అనమాట. ఇది మన ప్లాంట్ కాదు. ఈ వయ్యారి బామ అనేది మన ప్లాంట్ కాదు. ఇది అక్కడ నుంచి రవాణా, ఫారెన్ ప్లాంట్. కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చి స్ప్రెడ్ అయ్యి మనకి కొన్ని హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ని ఇస్తుంది. అంటే వీటి యొక్క వాసన చూసినప్పుడు, పూల యొక్క వాసన చూసినప్పుడు, ఆ పూలు తగిలినప్పుడు మనకు ఏమొస్తుంది అంటే నాన్న, అలర్జీ అనేది వస్తుంది నాన్న. ఏమొస్తుంది? అలర్జీ.
స్కిన్ అలర్జీ వస్తుంది, అస్తమా వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు పార్థినియం పార్థినియం ప్లాంట్ ఏమేమి కలుగజేస్తుందంటే అలర్జీ, అస్తమా కలుగజేస్తుంది. చూస్తున్నారా లేదన్నా? దీస్ అలర్జీ దీస్ అలర్జన్స్ కాజ్ స్కిన్ అలర్జీ అండ్ అస్తమా. స్కిన్ అలర్జీ ఎస్, అస్తమా అంటే ఈ మనం ఈ వీటి యొక్క పూలు తగిలినప్పుడు, వీటి యొక్క పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వీటి యొక్క పోలెన్ గ్రెయిన్స్ తగిలినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే అలర్జీ అనేది వస్తుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్. నెక్స్ట్. సో నాన్న ఇక్కడ మనకి ఈ బ్రుగ్మన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ బ్రుగ్మన్ అనేటువంటి సైంటిస్టు ఇతను ఏం చెప్పాడు అంటే డూ రూట్స్ సెక్రిట్ అనేటువంటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పాడు. అంటే రూట్స్ అంటే వేర్లు కూడా ఆ, సబ్స్టాన్సెస్ని సెక్రీట్ చేస్తాయా అంటే కారుస్తాయా అనేటువంటి దానికి ఇతను సమాధానం ఇస్తాడనమాట. బ్రుగ్మెన్ ఈజ్ ఏ బొటానిస్ట్ proved from his experiment that the roots not only absorb the fluid from the soil and returns a portion of their peculiar secretions back into it. అంటే ఇతను చెప్పిన ప్రకారం ఏంటంటే నాన్న, వేర్లు ప్లాంట్ వేర్లు ఉంటాయి కదా, ఈ ప్లాంట్ వేర్ ఈ ప్లాంట్ వేర్లు భూమి నుండి నీటినే కాకుండా మరి చెట్టులో ఉన్నటువంటి రసాలన్నీ కూడా నేలలోకి స్రవిస్తాయని చెప్తాడు. అంటే పైకి నీటిని తీసుకోవడమే కాదు, చెట్టు నుండి కిందికి రసాలను కూడా సెక్రీట్ చేస్తాయని చెప్తాడు ఎవరు? బ్రుగ్మెన్. ఓకే. రూట్స్ ఎస్, రూట్స్ నాట్ ఓన్లీ టేక్ ద వాటర్ రూట్స్ నాట్ ఓన్లీ టేక్ ద వాటర్ but also they secrete their secretions into the soil. They secrete their secretions into the soil. So here it is very very important. 2 marks. Is it appearing excretion versus secretion? ఎస్ నాన్న, డిఫరెన్సెస్ ఇది క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కానీ 1 మార్క్ కానీ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. నేను చెప్తానన్న ఎక్స్క్రీషన్కి సెక్రీషన్కి తేడా చెప్తా. ఇప్పుడు ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యూరిన్, ఒకవేళ యూరినరీ బ్లాడర్లో ఎక్కువైంది అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము? యూరిన్ వచ్చేసిందని పోసేస్తాం, అవునా కదా? వీ కెన్ సెక్రీట్ ద యూరిన్ without using any energy. We can secrete, we can pour the urine. But secretion అంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ ఇందాక చదువుకున్నాం కదా, లాటెక్స్, రెజిన్స్, గమ్స్, ఆల్కలైడ్స్, టానిన్స్, ఇవన్నీ మొక్క నుండి సెక్రీట్ అవుతాయి అనమాట. ఎక్స్క్రీట్ కావు, సెక్రీట్ అవుతాయి. సెక్రీట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక కొమ్మని గాయపరుస్తేనే కదా గమ్ వచ్చేది. అంటే ఇట్లా సెక్రీట్ అంటే సెక్రీట్ చేయడానికి ఏమో ఎనర్జీ కావాలి. సెక్రీట్ చేయడానికి ఏం కావాలి? సెక్రీట్ చేయడానికి ఏం? ఎస్. ఎక్స్ ఎస్, అవసరం లేదు. అందుకే ఏమంటారు అంటే ఎక్స్క్రీషన్ ఈజ్ ఏ ప్యాసివ్ ప్రాసెస్, సెక్రీషన్ ఈజ్ ఏ యాక్టివ్ ప్రాసెస్. ఎక్స్క్రీషన్ అనేది ఏంటి? యాక్టివ్. ఎక్స్క్రీషన్ అనేది ప్యాసివ్. ఎస్, అంటే ఎనర్జీ ఈ రెండిట్లో దేనికి ఎనర్జీ అవసరం లేదు నాన్న? ఎస్, వెరీ గుడ్. దేనికి ఎనర్జీ అవసరం నాన్న? అంతే, వేరే. ఎస్. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి, సెక్రీట్ చేస్తాయి. కాకపోతే ఎక్స్క్రీట్ చేయడానికి ఎస్, ఇప్పుడు సెక్రీట్ చేయడానికి ఏమో ఎనర్జీ కావాలి, ఎక్స్క్రీట్ చేయడానికి ఎనర్జీ అవసరము లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు రాకేష్ raised your hand. What happened? Rakesh Noek, what happens? What, you have any doubt?
ఇప్పుడు మీరు ఇది చూస్తున్నారు. హ్యూమన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎక్స్క్రీట్ సచ్ యాజ్ టియర్స్. టియర్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? టియర్స్. వెరీ గుడ్ బాయ్. కన్నీళ్ళు. యూరిన్ అంటే మూత్రం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే మనకు తెలుసు, CO2. స్వెట్ అంటే స్వెట్. స్వెట్ అంటే చెమట. స్వెట్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఉమ్. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాం మనం. ఏం చేస్తాము? ఎక్స్క్రీట్. ఆ, మూత్రము కానీ, కన్నీళ్లు కానీ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ, స్వెట్ కానీ ఏం చేస్తాము? ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాం. ఎస్. కానీ ఇందులో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్స్, హార్మోన్స్, సెలైవా, ఈ మూడు కనపడుతున్నాయా మీకు ఇక్కడ? ఎంజైమ్స్ కనపడినాయా? ఎంజైమ్స్. ఎంజైమ్స్. హలో. ఎంజైమ్స్ కనపడిందా నాన్న? ఎంజైమ్. హార్మోన్స్. హార్మోన్స్. సెలైవా. సెలైవా. ఈ మూడు ఏం ఈ మూడు ఏం చేస్తున్నాం, మన బాడీలో సెక్రీట్ అవుతున్నాయి. ఏమవుతున్నాయి? సెక్రీట్ అవుతున్నాయి. ఇంత ముందుకేమో కన్నీళ్ళు, మూత్రము, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, స్వెట్ ఏమో ఎక్స్క్రీట్ చేసినాం. అంటే వీటికి ఎనర్జీ అవసరము లేదు. కానీ ఎంజైమ్స్కి, హార్మోన్స్కి సెలైవాను ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఎనర్జీ కావాలి. సో you can understand students, in our body both are there. Excretion are there, secretion are there. Yes. Now I will ask, can you say example? Whatever material we can excrete, we can excrete. మనము ఎక్స్క్రీట్ ఏమేమి చేస్తున్నాం చెప్పండి నాన్న. ఓకే, లాట్రిన్ ఓకే. టీయర్స్, కన్నీళ్ళు. కన్నీళ్ళు ఏడిస్తే నీళ్ళు వస్తాయి కదా నాన్న. ఏడిస్తే నీళ్ళు వస్తాయి కదా. మూత్రం. మూత్రము, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి పంపిస్తాం కదా. ఆక్సిజన్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు పంపిస్తాం కదా. చెమట. చెమట కూడా నాన్న, చెమట కూడా బయటకు పోతుంది కదా నాన్న. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమేమి ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాం చెప్పండి. టియర్స్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, స్వెట్. స్వెట్. స్వెట్ అంటే ఏంది తెలుసా? చెమ్ వెరీ గుడ్, చెమట. అదేవిధంగా వీటిని అన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాము? ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాం. అంటే వీటికి ఎనర్జీ అనేది అవసరం లేదు, వస్తే బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. అవునా కదా నాన్న? వచ్చి వచ్చిందంటే బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అంతే. ఏడుస్తే నీళ్ళు వస్తే బయటికి పోతాయి. మూత్రం వచ్చిందంటే మూత్రం మనం పోస్తాం కాబట్టి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అంతే. అవునా కదా? అంటే దీనికోసం దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఎనర్జీ అనేది అవసరం లేదు. కానీ ఇప్పుడు మనం తిన్న తర్వాత ఆహార పదార్థాలు డైజెస్ట్ కావడానికి ఎంజైమ్స్ అవసరమా కదా? మరి అయితే ఎంజైమ్స్ సెక్రీట్ కావాలి కదా. ఎంజైమ్స్ సెక్రీట్ కావాలి, హార్మోన్స్ సెక్రీట్ కావాలి, సెలైవా అనేది కూడా సెక్రీట్ కావాలి. Yes. ఇప్పుడు చెప్పండి, సెక్రీట్ ఏవేవి అవుతున్నాయి మన బాడీలో? వెరీ గుడ్. సెలైవా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇవన్నీ ఏమవుతున్నాయి నాన్న మన బాడీలో? సెక్రీట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి వీటికి ఎనర్జీ కావాలి. ఇవి సెక్రీట్ కావాలంటే ఏం కావాలి? ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఉంటేనే ఇవి సెక్రీట్ అవుతాయి. కాబట్టి వీ వీటి ఎస్. కాబట్టి దీన్ని సెక్రీషన్ అంటేనేమో యాక్టివ్ ప్రాసెస్, ఎక్స్క్రీషన్ అంటేనేమో ప్యాసివ్ ప్రాసెస్. సో డిఫరెన్స్ మీకు నేను నాన్న రెడ్ లైన్స్ కనిపిస్తుందా? రెడ్ లైన్ నేను డ్రా చేస్తున్నది కనపడుతుందా మీకు బుక్ మీద, పేపర్ మీద? లేదు లేదు లేదు. అయితే కనిపిస్తలేదా? ఓకే, రైట్ రైట్. సరే నాన్న. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ప్లాంట్స్ ఇంత ముందుకు చెప్పాం కదా నాన్న.
ప్లాంట్స్ జనరల్‌గా ఇంత ముందుకు ఏమేమి ఎక్స్‌క్రీట్ చేసినాయి? ఫస్ట్ టేబుల్ చదువుకున్నాం. ఆల్కలాయిడ్స్ అని. ఆల్కలాయిడ్స్ తర్వాత ఏం చదువుకున్నాము? ఆల్కలాయిడ్స్ తర్వాత ఏం చదువుకున్నాము? టానిన్స్. టానిన్స్ తర్వాత ఏం చదువుకున్నాము? రెజిన్స్. రెజిన్స్ తర్వాత ఏం చదువుకున్నాము? లాటెక్స్. అవునా కదా? సో, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్‌క్రీట్ చేస్తాయి ప్లాంట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి? ప్లాంట్స్ ఎక్స్‌క్రీట్ చేస్తాయి. సో, మళ్ళొకసారి చూడండి. పరమేశ్, రాకేష్ నాయక్, ప్రవీణ్ కుమార్, గణేష్, రంజిత్ కుమార్, నేనావత్, నితిన్, గౌతమ్. Okay, maximum friends attended today. సో ఓకే నాన్న, మనకు ఎక్స్క్రిషన్ లో ఒక స్మాల్ టాపిక్ ఉంటుంది నాన్న. అనెక్జర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అనెక్జర్ లో ఆర్గాన్ డొనేషన్ అని ఉంటుంది. ఆర్గాన్ డొనేషన్. హలో, ఆర్గాన్ డొనేషన్ కనపడిందా? మ్మ్. సో ఆర్గాన్ డొనేషన్ అంటే ఏం లేదు. మనం నిన్న కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయినటువంటి కిడ్నీ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి ఏం చేయాలి అంటే కొత్త ఆర్గాన్ని అంటే ఆ, ఆ, జనరల్‌గా మనం చూస్తుంటాం. ఐ బ్యాంక్ అని, బ్లడ్ బ్యాంక్ అని, తర్వాత లివర్ బ్యాంక్ అని, ఈ బ్యాంకులు ఉన్నాయి గదా జనరల్‌గా. హలో! ఆర్ యూ హియర్? ఆ! చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్లడ్ బ్యాంక్ మాత్రమే ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఐ బ్యాంక్ వచ్చింది. తర్వాత లివర్, తర్వాత అన్నీ. ఈ విధంగా మనం బ్యాంక్ అంటేనే ఏంటి అంటే స్టోర్ చేయడం, అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇవ్వడం. అవునా కదా? హ్మ్. బ్యాంక్. అయితే ఇక్కడ మనకి ఆర్గాన్ డొనేషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా రోడ్ మీద వెళ్తూ యాక్సిడెంట్‌లో బ్రెయిన్ డెడ్ అయిందనుకో, అలాంటి వ్యక్తుల నుండి కన్ను గానీ, అంటే ఐ కానీ, లివర్ గానీ, కిడ్నీస్ కానీ తీసుకొని ఎవరైనా ఫెయిల్ అయినటువంటి వాళ్ళకి డొనేట్ చేయడం అన్నమాట. డొనేట్ చేయడం. సో, మనం కూడా అంతే, ఆర్గాన్ డొనేషన్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఖచ్చితంగా ఆర్గాన్ డొనేషన్ అనేది చేయాలి. మనం పోతూ పోతూ వేరే వాళ్ళకి ప్రాణదానం చేయవచ్చు మన అవయవాల ద్వారా. అవునా కదా? హలో! ఆ! ఇప్పుడు బ్రెయిన్ డెడ్ అయినటువంటి వాళ్ళ వ్యక్తుల యొక్క ఆర్గాన్స్‌ని స్టోర్ చేసుకొని, మంచిగున్న వ్యక్తుల యొక్క అవయవాలు దెబ్బతిన్నప్పుడు వాళ్ళకి దానం చేయడం వలన వాళ్ళు ఇంకొకరికి ప్రాణం పోసిన వాళ్ళవుతారు. కాబట్టి మీరు ఒకటే మైండ్‌లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాస్ ఎ సైన్స్ స్టూడెంట్‌గా ఆర్గాన్ డొనేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి. మనం వేరే వాళ్ళకి మనం ప్రాణం పోతూ వేరే వాళ్ళకి ప్రాణం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి ఆర్గాన్ డొనేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక స్టోరీ ఇస్తాడు. ఒక అబ్బాయి యాక్సిడెంట్‌లో బ్రెయిన్ డెడ్ అవుతాడనమాట. ఆ అబ్బాయి యొక్క కళ్ళు, ఆ అబ్బాయి యొక్క కిడ్నీస్, ఆ అబ్బాయి యొక్క మిగతా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ అన్నీ కూడా డొనేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా డొనేట్ చేయడం వలన ఇతరుల యొక్క ప్రాణాలను కాపాడడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆర్గాన్ డొనేషన్ ఈజ్ ద most important vital activity in this universe. So you have to also inform to others, those who are under brain dead persons. You have to inform, if those who are brain dead persons donate the organs, you have to say this. A slogan is there. A slogan, donate the organ, save the life. Slogan you have to keep in your mind. Donate the organ and save the life. Yes, Nana, now I am coming back. You are in live only. I'm stopping my screen and you keep in live and starting my video. So, okay. All of you, very good. Gautam, Rakesh Nayak, Ranjit Kumar, and Nenavat Nitin, Paramesh.
Naveen Kumar, Danish. So today maximum students are participated and ఓకే నాన్న ఎక్స్క్రీషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. గౌతమ్ చెప్పు. ఇప్పుడు ఎక్స్క్రీషన్ కంప్లీట్ అయిందనా? ఎక్స్క్రీషన్ అనేటువంటి టాపిక్ కంప్లీట్ అవుంది. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నాన్న ఫిఫ్త్ యూనిట్కి వెళ్తాం. ఫిఫ్త్ యూనిట్ కోఆర్డినేషన్. కాబట్టి బీ ప్రిపేర్. టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఐ స్టార్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్. డైలీ ఐఎమ్ కీపింగ్ దీస్. ఏ పరమేశ్, పరమేశ్, పరమేశ్ ఇంటలేవు. గణేష్, వినపడుతుందా లేదా? ఆ, ఓకే నాన్న. సో టుమారో we will discuss about new unit, that is coordination. Right. Try to attend maximum members and whatever I am asking questions you have to reply to me. Okay? ఎందుకంటే um, ఎందుకంటే మీరు మిడిల్లో నేను క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటా, మీరు సమాధానం చెప్పండి. ఆ, మీరు ఎందుకంటే నేను కూడా మీరు లెసన్ వింటున్నారు, యాక్టివ్లో ఉంటున్నారు అని నేను అనుకుంటాను. మధ్యలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటా ఖచ్చితంగా. ఆ క్వశ్చన్స్కి సమాధానం. రైట్. రైట్ నాన్న, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ నౌ. బై. ఆల్ ది బెస్ట్. All the best. Now I am closing.